आज आम दशम श्रेणी जिज्ञासा अधिवेशन एक पढ़िया जाऊे जार नाम हूँ आस पक्षी सह उड़ीबा। वर्तमान तुम मानू मु गोटे वीडियो देखेबी जो थे कि तुम विभिन्न पक्षी मानकर राब सब तुम शुणिपर ऑडियो शुणिपर से राब को शुणिकी तुम गेस कर सेटा कौ पक्षीर राब कर ना कर और देखिए ठीक हो कि नहीं। और तुम गोटे ताली पक्षी विहंग जहाँ को आम इंग्लिश रे बर्ड बोली कहूँ सी हूँ आमर ये प्रकृतिर एक विचित्र सृष्टि। यार आकृति गठन शरीर तत्व जीवन शैली अनन्य अटे से मेरुदंडी प्राणी मान ठारू यह भिन्न अटे। यह मध्य सरीसृप सदृश पूर्वज मान ठारू यह सृष्टि होइछि। आमर पृथ्वी रे 11,000 रु अधिक जातिर पक्षी पृथ्वी पृष्ठ रे वास करुछन्ति। सेमानंकर अनन्य भावरे उड़ीबा कौशल सेमानंकर तीक्ष्ण दृष्टि शक्ति श्रवण शक्ति सेमानंकु अन्य जीवों ठारू अलगा करिछि। सेथिपई मनुष्य पक्षी मानक उपरे अनेक निर्भरशील। पुराण कालरू ऐतिहासिक कालरू पक्षी मानकु विभिन्न प्रकार संवाद सरबराह एवं बीज विक्षेप पराग संगम कीट पतंग मानकर संख्यार नियंत्रण करने व्यवहार करा जाए। सेमाने मध्य आमर धर्म पुराण संस्कृति कला भास्कर्य एक प्रधान भूमिका ग्रहण करती। एथि सहित सेमाने आमर परिवेश को स्वच्छ रखती। तेणु मानव समाज यहाकू अनेक भाव व्यवहार करे जेमिति कि वर्तमान सभ्य समाजर यह एक रुचिपूर्ण खाद्य। ता सहित जनसंख्या अध्ययन विभिन्न प्रकार कृषि उद्यान वर्गीकरण महुमाछी पालन मत्स्य चाष कुकुड़ा पालन रेशम चाष ए सब क्षेत्र में मनीष ताकू व्यवहार करुछि। एथि सहित पक्षी माने विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय जेमिति कि भूमिकंप वर्षार प्राक सूचना आम मान प्रदान करिथाय। सेथिपई दशम श्रेणीर आकांक्षी पाठ्यक्रम जिज्ञासार आज प्रथम अधिवेशन आस पक्षी सह उड़ीबा आज आम करने जाऊँ। सेथिपई आमर दशम श्रेणी पिला चारोटी भाग में विभक्त कराई जो माने कि आपण मानकु कहिबे बासस्थान खाद्याभ्यास थंट एवं तार पादर आकृति जोगु पक्षी मानकु किपरि विभिन्न भाग में विभक्त कराई एवं सेमानक विषय रे किछि महत्वपूर्ण तथ्य आपण मानकु प्रदान करिवे। आम प्रकल्पटीर नाम हଉଛି पादर गठन दृष्टि विभिन्न प्रकार पक्षी। प्रथमे दौड़ उपयोगी पाद एमानकर गोड़ शक्तिशाली और पादर गछ आंगुठी ऊपर को थाए। जेपरिक एमु पक्षीर केवल 3टी आंगुठी अग्रगामी होइथिबा बेले ओट पक्षीर ऑस्ट्रिच 2टी आंगुठी रही थाए। झांप मारुथिबा पाद चिल सागुणा छंचाल पेचा भली पक्षी मानकर पादर आंगुठी देखिबा पाई गभीर और बड़ शक्तिशाली। एमानकर आंगुठी नख तीक्ष्ण और वक्र जहाको टालन कुहा जाए। एही भली पाद सेमानकर शिकार को धरिबा एवं मारिबा पाई सहायक होइताय। पहरिबा पाद संतरण बा पहरुथिबा चढ़ई मानकर गोड़र आंगुठी आंशिक किंबा संपूर्ण भाव में चर्म आवृत। बतक बड़ बतक पाणीकुआ पेंगुइन भली चढ़ई मानकर पाद जलर उपरे किंबा जल भितर पहरिबा पाई उन्नत अटे। एही त्रिकोणीय आहुला आकृतिर चढ़ई पाद भली पाद जल भितर गति करबा पाई अति सहज होइथाय। विश्राम उपयोगी पाद घर चटिया बणी बुलबुल काऊ भली पक्षी मानकर आंगुठी गुड़िक पतला। एमानकर केतेक आंगुठी अग्नि होइथिबा बेले पछ
ପଛ ଭାଗର ଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ହାଲୁକା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳକୁ ନିଜର ପାଦରେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦଳ ପଚଲା ପାଦ। ବଗ ସମୂହ, ଦଳ ଖୁମ୍ପି ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା, ଯାହା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ଉପରେ ଚାଲିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆରୋହଣ ପାଦ। ଶୁଆ, କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଝା ଗଛକୁ ଧରି ଓ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗୁତ ସାମ୍ନାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ପଛକୁ ସୂଚାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଦ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କମ୍ପିବା ପାଦ। କୁକୁଡ଼ା ଓ ମୟୂର ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପାଦ ମଜବୁତ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଦୃଢ଼ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳିଥାଏ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବା ପାଦ। ବତାସିଆ, ହମିଂ ପକ୍ଷୀ ଭଳି କିଛି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଦର ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗକୁ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼, ଗୁମ୍ଫା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକାରଭେଦ। ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଚଢ଼େଇ। ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ଫୁଲର ରସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୁଲକୁ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଫୁଲର ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ହମିଂ ବାର୍ଡ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ, ଜଣାଶୁଣା, ଅଧିକ ଫୁଲରସ ଖାଉଥିବା ଚଢ଼େଇ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫୁଲଛୁଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ସର୍ବଭୋଜୀ ଚଢ଼େଇ। ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କାଉ, ବଣି, କୁଣ୍ଡାଖାଇ ଚଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି। ମତ୍ସ୍ୟଭୋଜୀ ଚଢ଼େଇ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦିନ ବେଳେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ମାଛ ଶିକାର କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ପାଣିକୁଆ, ମାଛରଙ୍କା, ଖପର ଖାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଶସ୍ୟଭୋଜୀ ଚଢ଼େଇ। ଏହି ଜାତିର ଚଢ଼େଇମାନେ ଶସ୍ୟ ସହିତ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଶସ୍ୟଭୋଜୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ବେକରେ ଏକ ଥଳି ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଘରଚଟିଆ, ପାରା, କପୋତ ଇତ୍ୟାଦି। କୀଟପତଙ୍ଗ ଭୋଜୀ ଚଢ଼େଇ। ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯଥା ମଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଚଢ଼େଇ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ନିମନ୍ତେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଚଷାଭାଇ, କଜଳପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ମାଂସାହାରୀ ଚଢ଼େଇ। ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାଛ, ମୂଷା ସମେତ ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଂସାଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଗୋଜିଆ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପଞ୍ଝା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଶାଗୁଣା, ପେଚା, ବାଜ, ଛଞ୍ଚାଣ, ଚିଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ଶାମୁକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚଢ଼େଇ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଆଦିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଚଢ଼େଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, କୁରୁଡା, ପିଲିଗେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଫଳଭୋଜୀ ଚଢ଼େଇ। ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, କୋଳି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଳକୁ କାଟି କାଟି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ଦୃଢ଼ ଓ ମୋଟା ଅଟେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ନାହକ, ଶୁଆ, କୁଟୁର, ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଥଣ୍ଟର ଆକୃତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜର ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଲର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ମହୁ ଶୋଷି ଥାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଫୁଲରେ ନ ବସି ବାୟୁରେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥଗିତ ଅଥବା ଝୁଲାଇ ରଖି ଫୁଲରୁ ମହୁ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ବାହାର କରନ୍ତି। ଥଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା କିମ୍ବା ଏମିତି ଆକୃତିର ଅଟେ ଯାହାକି ଫୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ସହିତ ମେଳ ଖାଇଥାଏ ଓ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ମାଛ ଧରିବା ଥଣ୍ଟ। ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଓ ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଏବଂ ଜଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବଗ ଜାତୀୟ ଏବଂ ମାଛରଙ୍କା ପରି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଲମ୍ବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଧାରୁଆ। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଣି ପାଖରେ କିମ୍ବା ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ମାଛ ଧରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଦୁଅରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ପୋକ, ଜୋକ,
ଶାମୁକା ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସରୁ ଗୋଡ଼ କାଦୁଅରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାଠ ଆଣିବା ଥଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାଣିଆ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଠ ହଣା ପରି ଚଢ଼େଇମାନେ ଗଛ ଏବଂ ଗଛ ଡାଳରେ ଥିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଥଣ୍ଟରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାଠ ଆଣିବା ସମୟରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପାରା ଘରଚଟିଆ ପରି ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଉଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଜବୁତ ଏବଂ କୋନ୍ ଆକୃତିର। କିଛି ଚଢ଼େଇ ନିଜର ଥଣ୍ଟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବଡ଼ ଏବଂ କଠିନ ଖୋଳପା ଥିବା ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଫଳକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଉଥିବା ଥଣ୍ଟ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଂସାହାରୀ ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେବାର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାଟିବା ଉପଯୋଗୀ ଥଣ୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲ କାଉ ପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଥଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପାଣି କାଦୁଅରୁ ଖାଉଥିବା ଥଣ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କର ତଳପଟର ଥଣ୍ଟ ଶିଙ୍ଗ ଭଳି କଠିନ ଏବଂ କରତ ପରି ଧାରୁଆ। ଏହି ଥଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଏକ ଚାଲୁଣି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ସମୟରେ ପାଣି ଏବଂ କାଦୁଅରୁ ଛାଣି ଦେଇଥାଏ। ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଲମ୍ଫ ମାରି ପାରୁଥିବା ଚଢ଼େଇ। ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଦ ସାଧାରଣତଃ ଆହୁଲା ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପାଣିରେ ଲମ୍ଫ ମାରି ପହଁରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଏ। ତତ୍ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଁଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦଦରା ହଣା, ଦୁଇ କାଇମୁ, ପାଣି ଡୁବୁକି ଇତ୍ୟାଦି। ତଟଦେଶୀୟ ଚଢ଼େଇ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପାଖେ ପାଖେ ତଟଦେଶୀୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼, ବେକ ଓ ଥଣ୍ଟ ଲମ୍ବା ଅଟେ ଏବଂ କମ୍ ପାଣି ଥିବା ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା କରିଥାନ୍ତି। ପାଣିରେ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ମାଛ, ଗୁଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଆଦି ଧରି ସେହି ପାଣି ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପକ୍ଷୀ ଜଳୀୟ ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ମଧୁର ଜଳ ଓ ଲୁଣି ଜଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଚଢ଼େଇ। ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ଚଢ଼େଇ ଭଳି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପାଣି ନିକଟରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳରାଶିର ଆଖପାଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ କେମ୍ପେଇ, ମାଛରେଖା ଇତ୍ୟାଦି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ଚଢ଼େଇ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ଓ ଆକାର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା, ଗାଧୋଇବା, ପହଁରିବା ଏବଂ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣିଆ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣକୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସମୁଦ୍ର କାଉ। ପାଣିରୁ ଶିକାର କରୁଥିବା ଚଢ଼େଇ। ଏମାନେ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଳଚର ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପାଣି ନିକଟରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ପହଁରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି। ଉଦାହରଣ କୁରୁବଳ, ଶଙ୍ଖଚିଲ ଇତ୍ୟାଦି।